Hello, this is Basaraj, lecturer in economics. First PUC economics by Basaraj from chapter 1, video 1.7. What statistics does? Nothing but importance of statistics in economics. In learning economics, what is the importance of statistics? So come to know what statistics does. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. The importance of statistics can be understood in a precise manner and defining manner. First one is it can help us importance of statistics. In economics, first one, it simplifies complex data. It can simplify the complex data. It can simplify the complex data in a precise manner. Suppose we have a plan to be present the data. It cannot be possible with the huge data. We can make it simple. That's called as in the average. Percentage, ratio, mean, median, mode. This is what the very simple way. What is the percentage of the people, those who are literates, what they call it is very simple to be show through the percentage. But we cannot be saying 26 crores of Indians are illiterates. It cannot be say large number. It is a complex data. When we say 26% of the people of India are illiterates, it is very simple and understandable. This is what is complex data can be made very simple to understand each and very common person. That is the first thing. It can simplify the data to present it very formally. And second one, helps in economic policies. It helps in formulating economic policies. Without the statistical data, economically, in economics, we cannot be planned it properly. And the India has slower economic growth means we can take it in the digits or maybe the numbers. 8.2% of the growth rate means it's more. When 1.2, 1.3, 2% means very low. When we have the 1.2% of the growth rate of the economy means we can plan it how to make it proper and also improve it. That can be in the plan. We can make a policy to be improved. Whatever the thing means, statistics helps the economist to take the data and make a plan and also approach what way it can be solved. This is called as for proper economic policy making. Statistics helps
each and every economist. That's why statistics is important to formulate economic policies. Third is in forecasting the changes in future. It helps in forecasting the changes in future. In future, what could be the changes can possible to get understand, because we have the 1.7% of population. Growth rate. Indian population growth rate is 1.7 means we can plan out what could be the population strength and also population in India and what are the other problems can be faced. Could we understand by the data? Without the data we cannot be planned anything regarding the future changes. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1.7% ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಡೇಟಾದಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡೇಟಾದಿಂದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ achiever in solving the economic problems. Fourth is comparing different sets of data. It is helps in comparing different sets of data. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ 2% ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3% ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2% 3% ಅಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಯನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That's why this data has been help us to get compare the sector to sector, and also other comparisons can be possible to be make some solutions. And even it helps in formulating theories. Economic theories are most important to solve the economic problems. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು
ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿಲಿ. In presenting the facts, in a definite manner, definite form. When statistics gives the data, it helps the economics to be kept give in a definite form. ಅವನ್ನ ಡಿಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ many people died of corona. Many people died of corona in India is not a definite form. When we have 78,000 when we say 78 people died of corona is exact number. ಇಲ್ಲಿ many people ಗೆ 78,000 people ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. There is a difference between many people and 78,000 people. ಇಲ್ಲಿ 78,000 ಜನ ಸತ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ we can be saying is the huge number of death ಅಂತ. That death can possibly make a shock. When many people means we cannot be have anything. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಬಹಳ ಜನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾನಾಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ instead of many people, it is exactly the number of 78,000 is most important. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ 78,000 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ 78,000 ಜನ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ 75,000 ಪೀಪಲ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇ. And even else is studying the relationship of variables. Helps in studying the relationship of variables. Whatever the variables can be take place,
especially literates. Literates, number of literates can be varied from year to year. That variations can be made. The relationship between one sector to another sector, one level of education to another level of education, and also many other ways. This is what how the statistics is helping us in studying the relationship of variables. Variables changes. Variables ಅಂದ್ರೆ changes ಅಂತ. That changes can be take place every fraction of seconds in India. Population can be changes at 1.7% per year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.73ಕ್ಕೆ 17 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1000ಕ್ಕೆ 170 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1700 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 1 ಕೋಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ 17 ಲಕ್ಷ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 100 ಕೋಟಿಗೆ 17 ಕೋಟಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಡಿಮಾಂಡ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, investment, infrastructure, transportation, and even very other facilities and also other infrastructure. It is very necessary to be improved and also increase. ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಮೇತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತವೆ. ಅವೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Helps in decision making. In making the decision, it is very important to have statistical data, because whatever the decision making can be, suppose a government has a plan to be increase the hospitals in the grassroots level, means there must be need of statistical data. How many hospitals are there, how many people are there, what is the ratio for the hospital as per the foreign countries of advanced and others has to be get study based on the data. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ 20 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರಬೇಕು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 100 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಜನ 6 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾದಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಟ್ decisions can possibly be taken by the country can. And 9th one, helps
Understanding economic problems. Economic problems, you know, economic problems means the problems which can be solved by the economical things is called as economic problem. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿಂದನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And even 10th one, finding causes for economic problems. It can helpful in finding statistics helps in finding the causes for economic problems, because whatever the data has been supplied, one side of the data can help to be understand the problem, another side of the data can be understand the causes and also effects of the problem. ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ tackle economic problem easily. We can tackle the economic problems. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು 5 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ so when statistics supplies the data that economic problems can easily tackle, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್
inevitable to understand the economic problems and find the solutions, and policy making and decision making also can be. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And even convincing. Helps in more convincing of economic facts. Say it helps in more convincing of economic facts than work statements. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾ, and also many other small scale industries and also petty business people have been closed their doors due to the coronavirus. ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 300 ಅಂಗಡಿಗಳು, 3000 ಅಂಗಡಿಗಳು, 3 ಲಕ್ಷ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದ economical statements and facts than the work statements. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And 12.13 it helps condensing mass data. Condensing mass data in the sense that when we have the used data of the close together, million, trillion, many other numbers, ಅಂದ್ರೆ ದಶಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ 10% ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 10% ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಡೇಟಾ. And even 14
statistical tools in production of future trends. So, statistics years using statistical tools are supplying, giving statistical tools. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನು, ಆವರೇಜು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ and even evaluate the impact of the policies. It helps to evaluate the impact of economic policies. Impact ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ. ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ what the data has been supplied by the statistics, it is very useful in order to get understand the impact. Suppose ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ನಮಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And even it can be analyze the serious economic problems. It helps to analyze serious economic problems. Any serious economic problems to be get solved and also make a plans, policies, formulations means it is to be make understanding only with the help of the statistics. Statistics ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದಿರೋರು ಯಾರು, ನಿರ್ದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್.
ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ statistics helps in studying economic problems and can get the solve of secondary. This is what importance of statistics in economics for first PU. This is Vasunaj, the lecture in economics. Thank you. I will come back with the new chapter of second part B, the Indian economic development. Thank you very much.